नमस्कार आम कथा आम भविष्य एक गुरुत्वपूर्ण आलोचना को स्वागत करुच्ची मानस। नमस्कार आम कथा आम भविष्य एक विशेष आलोचन स्वागत करुच्ची मानस। आज आलोचन आम सहित अच्छा विशिष्ट मानवाधिकार कर्मी श्रीजुक्त विश्वप्रिय कानून। आज्ञा नमस्कार। आज आलोचनार मुख्य विषय वस्तु हूँ महिला सुरक्षित की देश 77 वर्ष स्वाधीनतार अतिक्रम करिछि। जातिर जनक महात्मा गांधी 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख दिन जो दिन देश स्वाधीनता होता लाल किला रे पंडित जवाहरलाल नेहरू जातीय पताका उत्तोलन करथिले से दिन मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बीबीसी जने सांबादिक को कलिकतार बेलिया घाटरे सत्याग्रह करुवा समय रे गोटे कथा कहिथिले। से कथा थला जे जो दिन युवती झीटे गोटे स्थान को आ गोटे स्थान को निर्भय यातायात करि तुम्हें जानब देश स्वाधीनता है। आज 77 वर्ष स्वाधीनता पर भी महिला सुरक्षा प्रसंग एक मूल प्रसंग होती केवल राजनीतिक प्रसंग नुहे सामाजिक प्रसंग आज आम देश में अनेक गुड़े घटना विगत 77 वर्ष भितर घटी स्वाधीनता परवर्ती भारत वर्ष भितर घटी से कथा को आम निश्चित भाव में जावाक चाहिए कारण इतिहास सहित आमर वर्तमान एवं आम भविष्य निर्भर करुच्ची। ओडिशा परिप्रेक्षी आम देखा अनेक समय धरिकी कांग्रेस सरकार रही देश में राज्य में सरकार रही छबिराणी घटना ठारू आरंभ करिकी अंजना मिश्र घटना आपण मैंने समस्त जानते ओडिशा राजनीतिक इतिहास रे एक कला अध्याय भाव में परिगणित होता किंतु सेतबेले जानकी वल्लभ पट्टनायक सरकार मूल्य नुआई था। जानकी वल्लभ पट्टनायक अंजना मिश्र घटना रे निजे इस्तीफा देवा सहित निजर मुख्यमंत्री पद छाड़ी परवर्ती समय रे विजु जनता दल सरकार आसी आमे जदि देखा अनेक गुड़े घटना से समय घटी जमती इतिश्री इतिश्री प्रधान घटना कहीपर रुचिका छात्री घटना कहीपर बेबिना घटना आम कहीपर कुंदुली पीड़िता घटना कहीपर गोटे सरकार से काठगड़े ठिया आम देखीचु जे 24 वर्ष गोटे सरकार पतन होती गोटे नुआ सरकार आसी नुआ सरकार हूँ ओडिया अस्मितार नारा देकी प्रचार होती आज आम देखु ओडिशा मोहन माझी सरकार एक वर्ष अतिक्रम करिछि सरकार नारा हूँ वर्ष एक उपलब्धि अनेक यह नहीं विभिन्न राजनीतिक दल विरोधी दल राजनीतिक दल प्रसंग कहते वर्ष एक प्रतारणा अनेक आ भितर जदि आउ टे इतिहास को आम जा 2012 निर्भया घटना को आम देखिपर सरकार से आईन आमेंडमेंट कराई क्रिमिनाल लॉ जो रही आमेंडमेंट कराई आम निर्भया एक्ट बोली समग्र भारत वर्ष भर आम देखी से कथा उठूला जो मैंने गण दुष्कर्म कर फांसी खुंटरे झुले दि जाऊ आम देखीचु जे फांसी खुंटरे झुले दियापर अनेक घटना आम सामने को आसे आम 2002 मसीह को देखा पाइबा भारतीय जनता पार्टी जो सरकार आज जी प्रधानमंत्री होती से मुख्यमंत्री समय गुजरात में बिल्किस बानो भली जड़े महिला परिवार और जो भाव में गण दुष्कर्म कराई समग्र मानव सभ्यता सेटा प्रश्नवाची ठिया परवर्ती समय आम देखीचु किभली भाव में सुप्रीमकोर्ट में कथा को लेकिन चर्चा होती जो मैंने दोषी से बाहर को आसती सेठाकर जो मैंने व्यक्तित्व मान राजनीतिक व्यक्तित्व मैंने फूलमाला देकी स्वागत कर परवर्ती समय पुणी थे से काठगड़ा को जावाक पड़ी आज जेल काल कोठरी भितर अच्छे ये घटना भितर 24 वर्षर गोटे नुआ सरकार ओडिशा जो आम ओडिशा प्रसंग कहे ओडिशा सरकार कथा आम आलोचना करवा मोहन माझी नेतृत्व में ओडिशा सरकार होती जड़े उपमुख्यमंत्री जड़े महिला होती आम देखुचु विगत एक मास धरिकी या भितर जब आम देखा 3-4टी घटना आम सामना को आसी गोटे घटना हूँ गोपालपुर रे जो भाव में गण दुष्कर्म करागला केवल ओडिशा नुहे समग्र विश्व एक चर्चित है अमेरिकार विभिन्न गणमाध्यम तथा यूरोप महादेश विभिन्न गणमाध्यम एक आलोचना है जे ओडिशा सेफ्टी नुहे 6टा राज्य को से इंडिकेटर देले जे महिला माने असुरक्षित आपण माने जानतु ना एक कथा को लेकिन आम निंदित हेलु। द्वितीय घटना खोद मुख्यमंत्री को निर्वाचन मंडली एवं केन्दुझर है जोटी हरिचंदनपुर ठारे जड़े महिला को जड़े युवती को दुष्कर्म करागला हत्या करागला सजना गछरे टांगी दिगला
से कथा को मध्य आम समाज एवं आम ओडिशार मध्य कथा चर्चा है। परवर्ती समय आम देखिलु सौम्याश्री बोली जड़े झील जड़े युवती जड़े छात्री ताकू जो भाई भाव में ह्यूमिलेट करागला एवं गोटे राजनीतिक प्रसंग ताकू लेकिन एवं सी निजे आत्माहुति देले पेट्रोल जालिकी एवं जहाँ आज केवल आम गणमाध्यम जरिया नुहे आम सामाजिक गणमाध्यम जरिया नुहे जहाँ पूरा मानव सभ्यता उपर गोटे प्रश्नवाची ठिया करे। एवं एबे आम देखुचु गत काली पुरी जिल्लार बलंगा ठारे जड़े संख्यालघु संप्रदायर जड़े झीटी जे मैट्रिक पास करिछि तांकू मध्य जो भली भाव में पेट्रोल जालिकी तांकू हत्या करने ପାଇଁ उद्यम करागला एवं से आज जीवन मरण सह संघर्ष करुछन्ति। एवं आज हमर प्रसंग होछि महिला सुरक्षित। ए प्रसंग एक राजनीतिक प्रसंग नुहे, ए प्रसंग समाजर शेष पीढ़ी रे थिबा मनुष्य ठारू आम समाज रे होतबा प्रत्येक मनुष्य सहित जड़ित, कारण आमको जे जन्म देछि सी होछि जणे माँ। आज ये प्रसंग रे व्यापक भाव में यार पृष्ठभूमि कहीं भली घटना बारंबार घटुची एत आईन तैयारी फाँसी कुंटारे लोक झुली ता सत्वे ए घटना बारंबार आ भितर गतकाली सरकार गोटे नुआ घोषणा करछंती शक्तिश्री योजना। प्रकृति में घोषणा हैला परे प्रकृति में कौन महिला सुरक्षित कि प्रकृति में जो झीटी कॉलेज को जाऊँगी से कॉलेज झीटी ठीक भाव में निरापद अनुभव कर कि शक्तिश्री योजना होला परे। आउ गोटे घटना आम सामने को आसी किछि दिन तले यही 3-4 दिन भितर रेवेन्सा विश्वविद्यालय जहाँ को लेकिन समग्र भारत में गर्व लोक अनुभव करती सेठारे गोटे घटना आसला जे महिला माने बा जो छात्री माने बा जो माने महिला कर्मचारी आरंभ करके छात्री महिला छात्री माने अछंती से माने 5:30 पूर्व कॉलेज छाड़े कॉलेज कैंपस छाड़े कारण महिला सुरक्षा प्रसंग आम सामने अच्छी। तेणु एत घटना कहीं घटुची आम से विषय व्यापक भाव में आलोचना करने आम सहित आज उपस्थित अच्छा विशिष्ट मानवाधिकार कर्मी जे लगातार भाव में विभिन्न जन आंदोलन सहित एवं जड़े आईनज्ञ हिसाब से आम भल भाव में जानू और विशेष भाव में लोकों अधिकार को लेकिन संघर्ष कहीं घटना घटी आमर सार मूल प्रसंग होची महिला सुरक्षित कहीं एत गोटे घटना मुझे आपन सामने रखिली ए विषय में आपंकर मत कौन? आपको धन्यवाद जे आपण आज समय गोटा अति गुरुत्वपूर्ण प्रासंगिक विषय महिला सुरक्षित कि से विषय को आलोचना को आणुचंती एवं आज आमे सौम्याश्री ठार आरंभ करी बलंगा कथा बा रेवेन्सा यूनिवर्सिटी कथा जो आलोचना करुचंती सेटा प्रकृत में बहुत समय उपयोगी आलोचना हवा दरकार ताकू गोटे व्यवस्थागत भाव में गोटे परिवर्तन दरकार गोटे राष्ट्र व्यवस्था भितर परिवर्तन दरकार और गोटे सामाजिक स्तर में परिवर्तन दरकार से कि जिते आलोचना हम सेटा यथेष्ट हम किंतु यही कथा आम जो आलोचना करते गुड़े तालिका देले तेणु आप गोटे निर्भया कथा कहले निर्भया गोटे पाठशाठ पढ़ी झील कथा कहले और कि बहुत बड़ आंदोलन गोटे जन आंदोलन है जहाँ पछरे कि राजनैतिक शक्ति इत्यादि इत्यादि गण संगठन से भी रहिले विरोधी दल रहिले से समय किंतु जितेबले यही प्रतिवाद होची जन आंदोलन होची तार अनति दूर आप देखिए जे हरियाणार दलित युवती सेठिकार गाँव सी अत्याचार शिकार होते सी दिल्ली में प्रतिवाद करते किंतु से प्रसंगटा एत चर्चा को आसी नाला। आज आप देखो आपड़ भी जो जिते सब कथा कहले सेटा भी आज आपण तालिकार आसलानी तेणु मोर कहबार कथा हूँ जे आमको गोटे चर्चा को जोटा आसूची जो मैंने राजनैतिक दल मैंने गोटे चर्चा को आणुचंती बा गणमाध्यम जहाँ को चर्चा को आणुचंती सेतिकी कथा रोचे किंतु तार आढ़ुआड़े अनेक कथा रही जाउची जे घरे बाहर गाँव पड़ोशी छोट झील ठारू आरंभ करी युवती वृद्धा पर्यंत किभली भाव में अत्याचार शिकार होती हिंसार शिकार होती सेटा गोटे रोचे जदिओ आम विवेकानंदर वाणी को देखा जे गिव मी 5 वुमेन आई कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया किंतु प्रकृत में महिला प्रति आमर दृष्टिभंगी बहुत नकारात्मक रही। आपण ये जो बहीटी मुझे देखिली गांधी कथा प्रोफेसर राधामोहनकर
ସେଥିରେ ମୁଁ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷ, ତାଙ୍କର କଥା ଆସୁଛି ଯେ 13 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଝିଅ ଅବିବାହିତ ସେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଲେନି। ତେଣୁ ଆମ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରହିଛି ସେଇଟା ଦେଖୁଛି। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି କନ୍ୟାର। ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଗୁଜୁରାଟର ହିଂସା କଥା କହିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ହିଂସାରେ ଆପଣ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଗଣହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଆପଣ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କାଠୁଆ କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆଜିର ସମୟରେ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ବି ଲାଭ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରୁଛି ଏବଂ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଆକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଦେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହିଳାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କଲେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦମନ କରିହେବ। ସେଟା ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ବିଜୟୀ ଶାସକ ଯେଭଳି ପରାଜିତ ସେନା ପରାଜିତ ରାଜ୍ୟରେ ପରାଜିତ ଦେଶରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସା କରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ହିଂସା, ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ହିଂସା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ତାହାର ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଦିଗ ରହୁଛି। ଆଉ ସରକାର ମାନେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଜିର ଯେଉଁ ସରକାର ସିଏ କୋଉଠି କୋଉଠି ରକ୍ଷାତ୍ମକ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଆମ ସମୟରେ ଯିଏ କହୁଛି ରାମ ରାଜ୍ୟର କଥା, ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ପ୍ରଜା ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁକି ବନବାସ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ MP ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନୁ। ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଯଦି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ବଞ୍ଚିବାର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ଅଧିକାରଟି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାରକୁ ପୁଣି ସମ୍ବିଧାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କି ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଭାବରେ ସେଟା ଦାୟୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଥିପାଇଁ କି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା ଦରକାର। ଗୃହ ବିଭାଗ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ସେଥିରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତାର ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଏଠି ଆମେ ନିମାପଡ଼ାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବଳଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମାଇନର ଝିଅ ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକି ରାଜନୈତିକ ବା ଶାସନଗତ ଢାଞ୍ଚା ଏଭଳି ଭାବରେ ନାହିଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରୁଛି। ଏବଂ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ରହୁଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ରହିଛି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଟିଏ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ବହୁତ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ସେ ମହିଳାଟି ମିଛ କହୁଛି, ସେ ମହିଳାଟି ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛି। ତେଣୁ
ଯେତେବେଳେ ତାର ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ସେ ଆହୁରି ଅପମାନିତ ବୋଧ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ସମାଜ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅପମାନିତ ବୋଧ କଲା, ତାର କଥାକୁ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସେ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଧର ଆଇସିସି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଇସିସିର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଉନସେଲିଂ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ବି ଘଟଣା ସେ ଅଭିଯୋଗ ସେ ପ୍ରମାଣିତ, ଅଭିଯୋଗ ମିଛ ବୋଲି ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ଅଭିଯୋଗକୁ ସେ ହୁଏତ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଲେନି ବୋଲି ଆଇସିସି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରମାଣିତ କରିନପାରେ ତାର ଗୋଟେ ଆପାଲେଟ ଫୋରମ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଆପାଲେଟ ଫୋରମକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାଉନସେଲିଂ କରିବା ଦରକାର। ଆଇସିସି ସେଇ ଅନୁସାରେ କାଉନସେଲିଂ କରିବା ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ ଛାତ୍ରୀ, ଯୁବତୀ ମହିଳାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଉନସେଲିଂ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କାଉନସେଲିଂ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଆମେ କୁଣ୍ଡୁଲି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କଲା, ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା, ସେ ସତ କି ମିଛ ସେ ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ପାଇଁକି ଯେଉଁ କାଉନସେଲିଂ ଦରକାର, ମୋର ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ସହିତ କହିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପାଇଁକି ଯେଭଳି ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦରକାର, ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶ ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଦିଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କାଉନସେଲିଂ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ନ କରିକିରି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛୁ, ତୁ ଇଏ କରୁଛୁ, ତୁ ତାର ପରାଭବ ଭୋଗିବୁ, ତୁ ଏମିତି ହେବ ସେମିତି ହେବ, ରଷ୍ଟିକେଟ୍ ହେଇପାରୁ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଡରେଇ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ତ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଗୋଟେ କାଉନସେଲିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିବା କଥା ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ମୁଁ ସେଠିକି ଆସିବି, ଖାଲି ଦୁଇଟା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଏଠି କହିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବା ସରକାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘଟଣାରେ ଖୋଦ୍ ଯାନକୀବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କରିଦେଲୁ, ଆମେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବାହାର କଲୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହେଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ନୁହେଁ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଚାରଗତ ଭାବରେ ପଛରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଡାଇଭର୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେଉଛି। ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମ ସମୟରେ ବି ହେଇଥିଲା, ବିଜେଡି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜେପିର ସରକାର ହୋଇଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଯାନକୀବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ନିଜେ এই ଘଟଣାରେ, ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘଟଣାରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବା ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ବୋଧେ ସେଇଟା ସରଳ କରିପାରିନି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସରକାର, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ବିଚାର ବି ପଛୁଆପଣ ଆଧାରିତ। ସାମାଜିକ ସମାଜ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପଛୁଆପଣ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଜାତିଭେଦ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗଭେଦ ରହିଛି, ତା ପଛରେ ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରର ସମର୍ଥନ ଅଛି, ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ସେ ଦୋଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ଯେମିତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରହିଛି, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପ୍ରତି ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାର ରହିଛି, ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟେ ବିଚାର ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ହାଣ୍ଡି ଶାଳ ଭିତରେ ରହିବେ, ସେମାନେ ପରଦାସୀନ ରହିବେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ଆମ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ରହିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଗୋପାଳପୁରରେ କହିଲେ, ଗୋପାଳପୁରରେ କଥା ହେଲା କ'ଣ ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାନବିକ ଅଧିକାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ମୁଁ ଅସାମାଜିକ କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ, ସେ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଠି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏ ଜାଗାଟା ଆମ ପାଇଁ, ଏଇ ଡୋମେନ୍ଟା ଆମର, ଏ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ମହିଳା ଗୋଟେ ସସାହସ କଲା ସେ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କି, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିର୍ଭୟାକୁ ସେଠି ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ରାତିରେ ସେ ଗୋଟେ ତାର ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ତାକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୁରୁଷ ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ସେଇଟା ଆସୁଛି
ଯେ ଏଇ ଜାଗାଟା କେବଳ ଆମର ଅହଙ୍କାର ଆମର ଆଧିପତ୍ୟର ବିଷୟ। ଏ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ମହିଳା ସେ ସାହସ କଲା ଆସିବା ପାଇଁ କି? ତେଣୁ ଆମ ସ୍ପେସ୍ ସେଇଟା ଆମ ସ୍ପେସ୍ ଆମ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟା ଆପଣ ହଁ, ତେଣୁ ଆମ ସ୍ପେସ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ କି ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବିଚାର, ଯେଉଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବିଚାର ସେଇଟା ୟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବିଚାର ରହିଛି, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରହିଛି, ସେଇଟା ଉଭୟ ମିଳିତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କ ହିଂସା କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ସର୍ଟ ଟର୍ମ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିର୍ଭୟା ପରେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ବର୍ମା କମିଶନ ବସିଲା। ବର୍ମା କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା, କ୍ରିମିନାଲ ଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା 2013ରେ। ରେପ୍ ଲ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଫିନେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ତାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜି এই ଦୁଷ୍କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ହିଂସା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ତ କମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ତେଣୁ ତା ପଛରେ କେବଳ ଆଇନଗତ କଥା ନାହିଁ, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଦୃଢ଼ତା ଦରକାର, ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧତା ଦରକାର, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦରକାର, କମିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପାରେଟସ୍ କମିଟେଡ୍ ନ ହେବ, କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ କିଛି ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ କରିଦେବା କି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେବା, କାହାକୁ ଗୋଟେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବା, କାହାକୁ ଡିସମିସ୍ କରିବା। ଆପଣ ପିପିଲି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ସେ ଯେଉଁ ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡିସମିସ୍ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଡିସମିସ୍ କରିଦିଆଗଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସମିସ୍ କରିଦେଲା କ'ଣ ନା ସେଇ ସମୟରେ ସେ ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଥିଲା ସେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ପାଣି ସେତେବେଳେ ଯେ କିନ୍ତୁ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଜିତିକିରି ଆସିଲେ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସମିସ୍ କରାଯାଇନଥିଲା, ଆଇନଗତ ଇକୋନାର ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକଥା ବି ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ବା ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ଜଣେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଯେ ସିଏ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଥିଲେ, ମାନେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ରେପ୍ ସେଇଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଥିଲା, କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଥିଲା, ସେ କନଭିକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ କଟକ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ପାଖାପାଖି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଲା, ସେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ତ୍ୟାଗପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବେବିନା ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳର ପିପିଲିର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦକୁ, ଯେଉଁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ହେଉଛି, ସେ ଆକ୍ରୋଶକୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି କିଛି କରାଯାଉଛି, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁକି କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ସେଠି ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେଲା ସେଇଟା, ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭରସା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରାଗଲା ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଫଳରେ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି କମିଶନ ବସିଥିଲା, ସେ ଇନକ୍ୱାରି କମିଶନରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ବ୍ଲଡେଡ୍ ମର୍ଡର, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଏଭଳି କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ୟା ପଛରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ରହିଛି, ସେ କାରଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁକି ସେ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଭାବରେ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ା ବାହାବା ନେବା ପାଇଁକି ଏବଂ ଜନ ଆକ୍ରୋଶରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁକି କେଉଁଠି ଫେକ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦିଆଯାଉଛି, କେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି,
कि एगुड़ा हूँ किंतु प्रकृत में गोटे जो रोबस्ट मेकानिजम गोटे हवा कथा से मेकानिजम होने आपणकर समश्री क्षेत्र में देखा ओडिशा हाईकोर्ट दीर्घ दिन है गोटे राय देले जे पोस्ट एक्ट जो 19B अनुसार सब जगह लिखित रही सेक्सुअल हारासमेंट कमिटी एट वर्क प्लेस जो ICC रही से ICC क्षमता या रही जो माने महिला को निर्यातना देवे कार्यक्षेत्र में निर्यातना देवे ये दंड व्यवस्था अच्छे और यही महिला निर्यातना भितर एगुड़ा आसूँ 19B जो व्यवस्था अच्छे गोटे बिल बोर्ड रही गोटे गोटे टेलीफोन सिस्टम रोटे हेल्पलाइन सिस्टम रही कौन जदि महिला जो असुरक्षित मन कर कौटी किसी लाइफ थ्रेट हो से हेल्पलाइन रे कंटाक्ट करेंगे किंतु सेटा आज पर्यटन है एवं जोटा आप शक्तिश्री देखते बहुत आगु हवा कथा सीटा आपंकर पोस्ट एक्ट रे 19B रे व्यवस्था अच्छी पुणी ओडिशा हाईकोर्ट कहते विभिन्न समय विशाखा गाइडलाइन ठार आरंभ करी से तो 1996-97 मसीह विशाखा गाइडलाइन है किंतु 2013 मसीह पोस्ट एक्ट है 2013 पर आप आज देखुं 2025 केते वर्षर व्यवधान भितर भी आज आम भारत वर्षरे बुद्धंक देशरे गांधींक देशरे आलोचना करुछंती महिला सुरक्षित कि यहाँ हूँ अत्यंत गोटे चिंतार विषय उद्वेगर विषय आम या किभली भाव ब्रेक थ्रो कर यही विषय आहरी समस्या आउ समश्री घटना घटब ना आहु विभिन्न घटना घटब ना आहरी इतिश्री घटना घटब ना आहरी अंजना मिश्र घटना घटब ना सेटा को आम केते कमई पारिबा एटा गोटे व्यवस्थागत भाव में सरकार नीतिगत भाव में प्रतिबद्धतामूलक भाव में संकल्पबद्धतामूलक भाव में ताकू दायित्व नवा दरकार एवं यही घटना पाई कि प्रथम उत्तर दायित्व भी नवा दरकार जदि से उत्तर दायित्व न नियंती ताहले एमिति ए जो पानी छिंचला भाया कले हेबनी आपड़ देखिए किसी दिन तले गोटे डीम्ड यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर अच्छी बड़ खाली यूनिवर्सिटी कहूँ बट दैट इज से प्रसंग आम टिके आसवा मु सर मेन प्रसंगटा आम छाड़देले एवं किछ दिन तले कारण आमको ये कथाटा लोकलोचन आनिया दरकार आम भी देखु सौम्याश्री को लेकिन जो मैंने व्यग्र एवं जो मैंने कथा उठाऊँ से कि जो छात्री आत्महत्या कले नेपाली छात्री आत्महत्या कले से घटना समय से नीरव थे आम देखलु विभिन्न राजनीतिक दल से विजु जनता दल सरकार होता बीजेडी से सरकार विरोधी दल बर्तमान अच्छा खोद आईन मंत्री एवं राजस्व मंत्री एवं कांग्रेस दल आम देखलु अच्युत सामंत जे मुख्य अभियुक्त कहगला NHRC से रिपोर्ट देते अच्युत सामंत जो संस्था रही से मुख्यतः दायी सत्वे से कार्यक्रम को गले गोटे प्रमाणित कले आम जो आप कहले केवल आम केवल शासकीय व्यवस्था नुहे बट जमी आम कॉर्पोरेट सेक्टर आम देखु जिते ओडिशा देखु जो सीजीमाल ठार आरंभ करके विभिन्न जन आंदोलन उपर आम देखु साधारण लोक मैंने लड़ाई करता बेले आदिवासी मैंने लड़ाई करता बेले से समय आम देखु विभिन्न राजनीतिक दल से शासन में बीजेपी हो शासन में नथिबा कांग्रेस एवं विजु जनता दलर जो विरोधी दल से नीरवता अवलंबन कर मौन सम्मति लक्षण भाई सम्मति से कथा किट प्रसंग टी आपको जानक चाहिए आप से समय अनेक कथा फेसबुक माध्यम लिखिं निजर मत देते से विषय आप कौन कहे ये कथा हूँ कौन कि आम जो प्रश्न सौम्याश्री प्रश्न हो कि बड़ंगा प्रश्न हो नेपाली छात्री प्रश्न हो ये प्रश्न गोटे क्षमता राजनीतिर प्रश्न ये प्रश्न हूँ गोटे मानवीय संवेदनशीलतार प्रश्न ये प्रश्न हूँ गोटे मनुष्यर बंचिबा मौलिक अधिकार प्रश्न ये प्रश्न हूँ आम जातिटा केते सभ्य और शिक्षित ये प्रश्न हूँ ये व्यवस्थाटा केते निरापत्ता दे पारुची महिला को निरापत्ता केते दे पारुची ये हूँ गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न किंतु ये जो राजनैतिक दल माने संसदीय दल राजनीति करुवा दल माने से माने जहाँ को जमीती आशे बाबा भाया कर
ଆଜି ଏ ଦଳ ଯଦି ଏଠି ଏକଥା କରୁଛି, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଠି ନୀରବ ରହୁଛି। ସେ ଦଳ ଯଦି ଆଜି ଏଠି ନୀରବ ରହୁଛି, ସେଠି ଭାରି ବହୁତ ଜୋରେ କହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଦଳ ଆଜି ଯିଏ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି ଏଠି, ସେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲା ବହୁତ ଜୋରେ ପାଟି କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରତିରକ୍ଷାତ୍ମକ ରହୁଛି। ଆମେ ଠିକ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୱେୟାର ଆବାଉଟିଜିମ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ଏକଥା ହେଉନଥିଲା। 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ହେଉଥିଲା ସେ ତ ଭୁଲ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ତାପରେ ତ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ, 1 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମର ଉପଲବ୍ଧି କହୁଛ, ତାହେଲେ ତମର ଯୋଉ ବିଫଳତାଟାକୁ ତମେ ବି ସ୍ୱୀକାର କର ଏବଂ ବିଫଳତାର କାରଣ କ'ଣ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ସେଇ କାରଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖୋଜିକିରି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗ୍ୟାପକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଉପର ଠାରୁଆ ଆଇୱାସ ଭଳିଆ ନ କରିକିରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ଆଜି ଯିଏ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ସେ ବିରୋଧୀରେ ଥିଲେ। ଆଜି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି କାଲି ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ, ଆସନ୍ତା କାଲି ବି ସେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ବିରୋଧ କରିବା। ଶାସକ ଦଳର କାମ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ କାମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବହୁତ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ, ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗ୍ଲାନି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ଗ୍ଲାନି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଗୋଟେ ନାଗରିକ ସମାଜର ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଏବଂ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ତ ଏଥିରେ ଗ୍ଲାନି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଏତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ, କେତେ ବର୍ଷର 20 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ, ତାକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତି ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଅନୁଶୋଚନାର ବିଷୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁତାପ କରିବା ଦରକାର ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ତ, ଆମର କିଛି ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ତ। ମୁଁ ଆମ ଘରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପ୍ରତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛି, ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ପୁରୁଷ ମହିଳାର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ମହିଳା ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର, ପ୍ରଥମତଃ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ସତ୍ତାର, ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ପ୍ରଶାସନିକ କଳର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ହିଂସା ଉପୁଜୁଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ନାଗରିକ ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ମୋର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ସେଇଠିକି ଆସିବି। ଆପଣ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ କଥାଟାକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ସାର୍, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଗତ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ସମୟରେ, ପୂର୍ବ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଦି ମିଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଭାରି ଜୋରରେ ବ୍ୟାପକତାରେ ହେଇଛି। ଆମେ ରବିଶ କୁମାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁଣ୍ୟପ୍ରସନ୍ନ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଜିତ ଅଞ୍ଜୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ତମାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଆଇର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି, ମିଡ଼ିଆ ତାର ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପକୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଠିକ୍ କିଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମିଶିକି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି ଯେ ତମ ସରକାର ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ବିଜେଡି ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏ କଥାକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚତୁସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସମ୍ବିଧାନର ଧାରାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅଛି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱର, ନିରପେକ୍ଷତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱର, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାର ଭୂମିକା ନେଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଗୁଲାମ କରୁଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହେଉଛି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ କଥାକୁ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ କରାହେଉଛି ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ମୋଡ଼ ନେଇଛି, ରାଜନୀତିର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ମୋଡ଼ ନେଇଛି,
ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ରହିଛି। ଆଉ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତର ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାର ଆଧାର ହେଉଛି କର୍ପୋରେଟ୍। ତେଣୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ। ଆଜ୍ଞା କର୍ପୋରେଟ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସେ କର୍ପୋରେଟ୍ ପାଇଁକି ଗଣମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ସତ୍ତାର ପୁରାପୁରି ନେକ୍ସସ୍ ରହିଛି, ଗଠବନ୍ଧନ ରହିଛି, କର୍ପୋରେଟ୍ ହିଂସାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଂସା ରାଷ୍ଟ୍ର କର୍ପୋରେଟ୍ ପାଇଁକି ହିଂସା କରୁଛି, କର୍ପୋରେଟ୍ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହିଂସା କରୁଛି। ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶାସକ ଦଳରେ ଯେଉଁ ଯିଏ ରହିଲେ ଆଜି ତାରିଖରେ ଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶାସକ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜନମତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଇପାରିବ, ତେଣୁ ହୁଏୟାର ଏବାଉଟ୍ ଇଜିମ୍, ସେଥିପାଇଁ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଥା ହେଇଥିଲା, ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ପିଲୁବେନ୍ କଥା ହେଇଥିଲା, ସେ ଆଉ ମାଧବୀଲତା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗଣମାଧ୍ୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ବିରୋଧୀ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ସହିତ କହିବି, ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମହିଳା ହିଂସାର ସପକ୍ଷରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିର ତାରିଖରେ ଯିଏ ରାଜନୈତିକ ସତ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କିଭଳି ସହାୟତା କରାଯାଇପାରିବ, ଜନମତକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜନମତକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ, ଜନମତକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁକି ସେ ପୁରାପୁରି କର୍ମତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏକଥା କିନ୍ତୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁକି ବି ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବେଶୀ ଦାୟୀ କରୁନି, ବେଶୀ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରୁନି। ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଲା ବେଳକୁ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବୁଝି ରଖିବା ଉଚିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି, ଯେଉଁ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି, ସମ୍ବିଧାନରେ ସେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ରହିଛି, ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ରହିଛି, ତାର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଜନଗଣଙ୍କର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱାଧୀନତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭାରତବର୍ଷରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱର କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଦମନ କରାଯାଉଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଜନଗଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ, ଜନଗଣଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁଳି ଧରିବା ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ବିଶ୍ୱପ୍ରିୟ କାନୁନଗୋଙ୍କ ସହିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଘଟଣା ବିଗତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଘଟିଛି, 77 ବର୍ଷର ଅନେକ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥିର ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା ଦରକାର। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜାନକୀବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପତନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଜାନକୀବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେଡି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଦ୍ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେଇଛି ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା କଥା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ସେ କହିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ହାଇକୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ରହିଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅନେକ ଆଇନ ଆସିଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଯେ 77 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆଜି ବି ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଆଜି ବି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ଆମ ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିଚ୍ଚ ରହିଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁ କଥା 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ଯୁବତୀ ଝିଅଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ନିର୍ଭୟରେ ଯାଇପାରୁଥିବ ତମେ ଜାଣିବ ଏ ଦେଶ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇଛି। ଆଜି 77 ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୌମ୍ୟାଂଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି ବଳଙ୍ଗାର ସେହି ଭଉଣୀଟି ସହିତ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ନ ଘଟୁ ସରକାର ଯେଉଁ 37 ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବୁ ସରକାରକୁ ଯେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାର ବ୍ୟାପକତା କିଭଳି ହେଇପାରିବ ଏବଂ
ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବିଚାର ସେ ବିଚାର କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ରଖିପାରିବେ ଯଦି କରିପାରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଆମେ କଲୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ଆଶା ରଖିବୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଏପିସୋଡକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମ କଥା ଭୁଲ ରହୁଛି ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦର୍ଶାଇବେ ଫଳରେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ ସହିତ ପୁଣି ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବୁ।